الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے پچھلے دنوں زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں ایک چیز تھی جو آخر میں بیان کرنی تھی تو وہ رہ گئی تھی، اسی کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ زکوٰۃ جب ہم لوگ دیتے ہیں تو اس کے لیے مستحق کون ہے، یعنی زکوٰۃ کا مستحق کون ہو سکتا ہے، کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کے اندر کافی غلط فہمیاں اس حوالے سے موجود ہیں۔ قرآن مجید کی جو زکوٰۃ کے متعلق آیت ہے نا جی، وہ قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا کہ آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ دو۔ دیکھیں، اس کا معنی نہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالو، اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ پھینکو، اس کا معنی ہوتا ہے زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ دینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ حساب کتاب کے ساتھ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے پیسے نکالیں، اور نکالنے کے بعد آپ کا کام ختم نہیں ہوتا ہے، سب سے بڑا کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے آپ الگ کریں، الگ کرنے کے بعد آپ مستحق تک زکوٰۃ پہنچائیں خود، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ کو دینا۔ تو اس حوالے سے غلط فہمیاں کیا پیدا ہوئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو لے کر، کہ ہم لوگ جو ہیں یا تو زکوٰۃ نکال نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زکوٰۃ نکالنے کی، زکوٰۃ دینے کی۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے ہم الگ کرتے ہیں تو زکوٰۃ کو اس مستحق تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کسی دوست کو پیسے دے دیتے ہیں کہ بھی اب آپ اپنے علاقے میں کوئی اگر مستحق ہے تو اس کو دے دو، کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں کہ اپنے علاقے میں کوئی مستحق ہے تو اس کو دے دو۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے زکوٰۃ کے پیسے دیے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان تک پہنچائے نہ، ان کو دے ہی نہ۔ اس لیے زکوٰۃ کے حوالے سے شریعت نے یہ حکم لگایا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں کو مستحق کو دے کر اس مستحق کو مالک بناؤ۔ مالک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کے پیسے کو جب اس کے ہاتھ پہ رکھو گے تو وہ اس کا سردرد ہے، وہ ان پیسوں سے اس کا سروکار ہے، وہ پیسے جو مرضی کرے، آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے اس کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، آپ نے اپنے زکوٰۃ ادا کر دیا ہے۔ تو اتنا شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں، یا تو ہم دیتے نہیں ہیں، اگر ہم دیتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، بیچ میں ایک واسطہ ڈال دیتے ہیں، اور آگے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کل بھی ایک آدمی میرے سے پوچھ رہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے دکاندار کو پیسے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کی دکان پر جو بھی مستحق آئے گا تو آپ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو جناب راشن وغیرہ اس کو دے دینا۔ یہ کام تو ٹھیک ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو بھی جاتی ہے، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس دکاندار کو اس نے پیسے دیے ہیں وہ دکاندار اتنا امانت دار ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں کو جناب صحیح مصرف میں خرچ کرے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس کے مفادات بھی وابستہ ہیں، اس کی دکان سے راشن جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر مستحق آدمی اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا کر آپ کے پاس بھیجتا ہے نا، جی بھی میری زکوٰۃ آپ اس کو دے دیں، یہ مجھے دے دے گا، اور اگر آپ اس آدمی کو دے دیتے ہیں اس مستحق کے کہنے پر، اور وہ آدمی جا کر مستحق کو حوالے نہیں کرتا، اس صورت میں تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ وکیل اس نے بنایا ہوا ہے، وکیل اس نے بنایا ہوا ہے، بندہ اس نے بھیجا ہوا ہے، یہ اس کی سردرد ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی طرف سے ایک بندے کو پیسے دے رہے ہیں کہ بھئی میری زکوٰۃ جو ہے آپ جا کر اس دکان پر جو ہے نا جی جو مستحق آئیں گے ان کو آپ راشن کی صورت میں دیں، تو اس صورت میں اگر وہ آدمی زکوٰۃ نہ دے، آپ کے زکوٰۃ کے پیسے مستحق پر استعمال نہ کرے، مستحق کو راشن نہ دے، یا آگے پیچھے ہو جائے، یا جان بوجھ کر نہیں تو غلطی سے آگے پیچھے ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ احتیاط اس میں ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کو جو ہے مستحق کو مالک بنائیں زکوٰۃ کا۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جا رہی ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ پائی جا رہی ہے کہ آج کل
दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो ज़कात मांगते हैं। मसलन कोई हॉस्पिटल है, कोई रिफाई इदारा है जो ज़कात मांगते हैं और हम चुप करके उनको ज़कात दे देते हैं, उनसे पूछगछ भी नहीं करते। याद रखें कि आतुज़ ज़कात का माना ये भी है कि ज़कात को मुस्तहिक़ का मालिक बनाएं। अगर आपने जाकर किसी इदारे में या किसी खैराती इदारे में आप अपनी ज़कात जमा करा देते हैं या हॉस्पिटल के अंदर आप अपनी ज़कात जमा करा देते हैं, तो इस चीज़ की भी तहक़ीक़ करना ज़रूरी है कि क्या मैं ये ज़कात जो हॉस्पिटल को दे रहा हूँ, क्या ये मुस्तहिक़ लोगों पर ख़र्च हो रहा है कि नहीं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि हॉस्पिटल वाले आपकी ज़कात की रकम जो है तामीरात के अंदर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल वाले आपकी ज़कात की रकम जो है अमले की तनख्वाहों में लगा रहे हैं, हॉस्पिटल वाले आपकी ज़कात जो है अमले के मराहत में लगा रहे हैं, और वो भी इसी नज़रिए से लगा रहे हैं कि भाई ये भी इन मुस्तहिक़ीन के लिए काम कर रहे हैं। तो याद रखें इस सूरत में भी ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ज़कात डायरेक्टली मुस्तहिक़ तक नहीं पहुँच रही है। शरीयत का हुक्म ये है आतुज़ ज़कात के ज़कात दो, यानी मालिक बनाओ, मुस्तहिक़ के हाथ में ज़कात तुम्हारे जानी चाहिए, मुस्तहिक़ का तसर्रुफ़ आपकी ज़कात के ऊपर होना चाहिए, उस ज़कात के ऊपर मुस्तहिक़ की मर्ज़ी होनी चाहिए। अब ये बताएं कि जो हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ आ रहा है, अगर आप उससे पूछें तो वो कभी भी इसकी इजाज़त देगा? कहेगा कि यार पैसा मेरे लिए तो मुझे दो, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैं चाहे इससे अपना इलाज कराऊँ या ना कराऊँ, मैं तो मुस्तहिक़ हूँ। ठीक है कि नहीं? तो इस हवाले से भी हम लोगों को देखना चाहिए कि हम अपनी ज़कात कहाँ पर दें। अगर किसी मदरसे में भी देते हैं तो मदरसे वालों से भी पूछना आपके लिए ज़रूरी है कि भाई आप मेरी ज़कात कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तामीरात में तो खर्च नहीं कर रहे, तनख्वाह में तो खर्च नहीं कर रहे, बिजली के बिलों में तो खर्च नहीं कर रहे, गैस के बिलों में तो खर्च नहीं कर रहे, मराहत में तो खर्च नहीं कर रहे, रंग रोगन में तो खर्च नहीं कर रहे। तो क्यों? इसकी वजह यह है कि ऐसी चीज़ों पर ज़कात लगती नहीं है, वो मसरफ़ ही नहीं है, क्योंकि इनका खर्चा तो लाखों करोड़ों में होता है। अगर हम इस तरह करना शुरू कर देंगे तो मुस्तहिक़ तक तो पहुँचेगी नहीं ज़कात। हम तो फिर अपनी बिल्डिंगें रंग रोगन करके जनाब फ़ारिग कर देंगे, मुस्तहिक़ीन को तो देंगे नहीं। तो इसलिए यह है कि यह गलतफ़हमी हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है और हमारी नासमझी की वजह से पाई जाती है। हम लोग इस्लामी तालीमात से नाआशना है बदकिस्मती से। तीसरी बात यह है कि अब मुस्तहिक़ कौन है। सवाल ये बनता है कि अब मुस्तहिक़ कौन है, ज़कात किसको दें। याद रखें ज़कात का मुस्तहिक़ वो होता है, नंबर एक तो ये है कि वो साहिब निसाब ना हो, उसके अपने पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे ही ना हो या कारोबारी चीज़ ना हो, साहिब निसाब ना हो, एक बात। दूसरा ये कि उसके पास ज़रूरियात की चीज़ें भी इतनी ना हो कि जिनको मिलाकर वो कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुँचती हो, तो ये आदमी जो है मुस्तहिक़ है, इसको आप ज़कात दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको तहक़ीक़ करनी चाहिए, महल्ले के अंदर देखना चाहिए। आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिस तरह की महंगाई का दौर चल रहा है, चीज़ों की कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं, गरीब का गुजारा नहीं हो रहा, और मदारिस को आप दे सकते हैं, मुस्तहिक़ीन को आप दे सकते हैं, गरीबों को आप दे सकते हैं। इस हवाले से एक और भी बात याद रखें, एक गलतफ़हमी हमारी ये भी पाई जाती है, हम देखते हैं कि यार ये आदमी ये शख्स जो है ये यतीम है, लिहाजा इसको हम ज़कात दे दें। तो याद रखें सिर्फ यतीम होने की बुनियाद पर ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं बन सकता है कोई। यतीम होने के साथ साथ वो मुस्तहिक़ भी हो, यानी साहिब निसाब ना हो। बात तो यतीम ऐसे हैं जो मालदार हैं। इसी तरीके से आप कहते हैं कि यार ये औरत बेवा है, लिहाजा हम इसको ज़कात दे सकते हैं, तो सिर्फ बेवा होने की बुनियाद पर ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं होती हैं। बेवा होने के साथ साथ वो 52 तोला चांदी के बराबर रकम उसके पास ना हो, उसकी ज़रूरियात की चीज़ इतनी ना हो कि भाई वो सारे मिलाकर 52 तोले चांदी को पहुँचती हो, तब जाकर वो मुस्तहिक़ बनती हैं। इस तरह तो बेवा बहुत से हमने देखी हैं कि जिनके जनाब फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनके बिज़नेस हैं, आप सिर्फ बेवा होने की बुनियाद पर जो है ना जी उसको अगर ज़कात देना शुरू कर देंगे तो ये तो फिर मुस्तहिक़ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पिछले दिनों एक खातून ने वॉइस मैसेज किया था इसी हवाले से कि एक खातून है, यतीम है, बेवा है, उसके पास इतना पैसा है कि वो 52.5 तोला चांदी को पहुंच रहा है, क्या उसको ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? भाई कैसे दे सकते हैं, जबकि ख़ुद मालदार है। 52.5 तोला चांदी साहिब निसाब होता है बंदा, उसको कैसे आप दे सकते हैं ज़कात? तो ये 2-3 कन्फ्यूजन्स जो हैं ज़कात को लेकर हमारे अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। और मुस्तहिक़ वो होता है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे भी ना हो और उसकी ज़रूरियात की चीज़ें भी इतनी ना हो कि जिनको मिलाकर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंचती हो, तो ऐसा शख्स जो है मुस्तहिक़ है और ऐसे शख्स को जनाब अपनी ज़कात दे सकते हैं और आपकी ज़कात अदा हो जाएगी।